ଖତ ଖାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା ଓ ଉପକରଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଯାହା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜନ କରି ସାରା ଦେଶରେ ବାହାବା ନେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାର ଉନ୍ନତିରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲିରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ାର ହବ୍। सारा विश्व जाणुछि ओडिशारे क्रीड़ा प्रति किपरि भित्तिभूमि तैयारी होई पारिछि गत सरकारक समय किंतु ग्राउंड जीरो आमे देखैबो मुख्यमंत्री निज अंचल किपरि अवहेलित युववर्गक क्रीड़ा पाई ना अछि भित्तिभूमि ना अछि प्रशासनर आंतरिकता। बहु अंतर्जातीय क्रीड़ा भाग नहीं एक सफल क्रीड़ाविद भाव शेरगढ़ अंचल तथा सारा राज्य में सुनाम अर्जन कर देवाशीष महांती। पिलाटी दिनरू तांकर थिला क्रीड़ा प्रति बहुत आग्रह। जितेबाला निज अंचल क्रीडार उपकरण और कोचर अभाव थिला से बाहर को जाई निज प्रतिभा को उन्मुक्त कराइबारे सफल हेले। संप्रति तांको निशा हेउछि किपरि निज अंचल बहु युववर्ग विभिन्न क्रीड़ा भाग नहीं सारा राज्य में अंचल नाम टेक रखिबे। जितेबाला देवाशीष मेडाल जीति ओडिशा आसिले 2018 मसीहारे राज्य क्रीड़ा मंत्री को चिठी अभियोग करथिले शेरगढ़ में किपरि क्रीडार भित्तिभूमि सुदृढ़ करा जाय परिबो। सेबेठारु राज्य सरकार मध्य बहु टंकार निर्मित कले एक व्यायामशाला और बहु उपकरण किंतु परवर्ती समय ताहा क्रीड़ा पाई उपयोग न होई ऑफिस काम नियोजित करागला एवं उपकरण गुड़ाक एवं घास उठी खत जाउछि जहाँ सूचाउछि राज्य में किपरि क्रीडार विकास। क्रीड़ाविद श्री महांती अभियोग प्रकार सरकार डेंडिमरे केवल अंचल सफल क्रीड़ाविद तैयारी हो पारे कि ओलंपिक रे मेडाल जीति हेबनी से दरकार सुंदर भित्तिभूमि तथा प्रशासनिक आग्रह। एक सूचना अधिकार आईन जाना पाइलु 2019 आरंभ हो 2021 सरिथिबा उक्त व्यायामशाला बहुबार लक्ष लक्ष टंका खर्च होइछि किंतु मात्र 2 वर्ष मध्य घरर कांथ तथा छातरे फाट सृष्टि होइछि। उक्त व्यायामशालाटी वर्तमान शिक्षा विभाग कार्यालय भाव कार्य करुछि। संध्या हेले बहु असामाजिक व्यक्ति सेठारे मद्यपान करुछन्ति एवं सारा अंचल भंगा मद बोतल काचरे परिपूर्ण। बास एथिरु अनुमय सरकार को युवगोष्ठी प्रति थिबा क्रीड़ा भित्तिभूमिर उद्देश्य। शेरगढ़ गोष्ठी उन्नयन अधिकारी निज प्रतिक्रिया कहले जेहेतु व्यायामशाला आवश्यक उपकरण दरकार सेगुड़ाक आसिला आमे घरटी को सफा करी व्यायाम सकाशे हस्तांतर करिबु एथिपई आमे चिठा प्रस्तुत करिछु। ब्यूरो रिपोर्ट नारद न्यूज ओडिया। नमस्कार मु शेरगढ़ ग्रामवासी देवाशीष महांती मु जने नेशनल क्रीड़ाविद। कौन कह जो पिलामानकर युववर्ग क्रीड़ा प्रति उन्नति हवा सकाशे जो बहुत कोटी कोटी टंका सरकार व्यय करते आम जहाँ देखी ये बहुत जिन आसी कि विनियोग हो पारनी मसरे जहाँ व्यायामशाला भी गोटे गोटे अन्य कौन कम लगुच। आज्ञा मुझे 2019 जूनियर नेशनल मेडल मारिक आसली पावर लिफ्टिंग से अमृत पिला देखा करी एक्स चेयरमैन बाबुल चौधरी सहित जाकि गोटे प्रोजेक्ट रखिलु आम खेल केमी विकास करूँ शेरगढ़ ब्लॉक रे और शेरगढ़ पंचायत से अमृत पिला मत पॉजिटिवली से कहले कौन कर आम मु कहली सर आम गोटे व्यायाम केन्द्र करें पिला से प्रशिक्षण नहीं आग को जापर से तार अनुमोदन देते कार्यकारी से आरंभ होता तार कार्य मुझे आसिक देखे से कार्य शेष होती किंतु जो कार्य से आसीला किसी कम लगुनि बहुत असामाजिक व्यक्ति भोजी भात पर्सनाल यूज कर आम पाखे भिजुआल अच्छी फोटो अच्छी आप बाहर देखी गाड़ी केमी थुआ पछपटे देखिए इंडोर स्टाडियम केवल रूम टाइगला आउटडोर इक्विपमेंट आसीगला आउटडोर इक्विपमेंट आसला आगे जिम गोटे होगा फल जो आउटडोर इक्विपमेंट सब रहा आगे जिम होगा फल किसी व्यवहार आसी पारानी ता खत खाइला सी कौन है असामाजिक व्यक्ति मान प्रोत्साहन देला मद पीवे मद पी गड़े से सब प्रोत्साहन देला किंतु युव समाज को कौन प्रकार सुविधा सुजोग दे पारानी शेरगढ़ प्रशासन यह प्रति आम बहुत दुख अनुभव करुँ। आम बारंबार जनईचु प्रशासन को एवं शेरगढ़ पंचायत को जनईचु जे यह युव समाज आसी युव समाज कम लगे आम उपकृत हबू जदि आपड़ चल पारना आपड़ तार केयर नहीं पाना आमको हस्तांतर करूँ आम तार केयर नहीं युव समाज को आग को नेबू। सरकार कोटी कोटी लक्ष लक्ष टका खर्च कर ओडिशा होची क्रीडार हब। सरकार डिमडिमा पिटुंट पूर्व सरकार डिमडिमा पिटुले ओडिशा होची क्रीडार हब किंतु आम यहाँ शेरगढ़ ब्लॉक शेरगढ़ हूँ सीएम का एरिया थिला पूर्व सरकार सीएम का एरिया थिला किंतु आम कौन उन्नति देखी पानु जे क्रीड़ाविद माने किसी सुविधा सुजोग पाई कि क्रीड़ाविद आगे को जाइए किसी सुविधा सुजोग देखी पारना। अच्छा कौन आप
ସାର୍ ଶେରଗଡ଼ ମାଟି ହେଉଛି ଆଖଡ଼ା ମାଟି। ଆଖଡ଼ା ମାଟିରୁ ହିଁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, କଳା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବଢ଼େଇବାରେ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ କଳାକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ, କି ପ୍ରଶାସନର ଆଡ଼ ଆଖି ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ରଜନାଟ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେମିତି ମାନେ ଫାଲାଟ ମାରୁଛନ୍ତି କି ଫ୍ଲିପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେୟା ହେଉଛି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍। ସେଇ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାହା ଦେଖିଛି ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ୟାୟାମ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ, ସେଇଟା କାମରେ ଲାଗୁନି। ଏହା ମୁଁ କହିବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତନୀୟ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏହା ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା, କଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି, କଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣ ଭଳି ଜଣେ ଉଚ୍ଚତର ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ହେଇପାରିବେ? ଆଶା ରଖିଛି ସାର୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜିମ୍ଟା ଅଛି ବୋଲି। କେମିତି ଜାଣିବେ ସାର୍? ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଶାସନ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ସେ ଲିଭଉନି। ପ୍ରଶାସନ ଦେଉଛି, ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗିଲୁ, ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ। ସ୍କୁଲ ହେବ, ସେଇଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ କେତେ ଦିନ ଥରେ ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁଜ୍ ହେବ, ମାନେ ପିଲା ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ି। ଏହା କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ସାର୍, ଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବୁ ସାର୍? ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚେଇବୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବୁ, ପ୍ରଶାସନ ସେ ଉପରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତା, ପିଲା ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ଯୁବ ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତେ। ଏହା ମୋର ଆଶା। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଶେରଗଡ଼ ମାଟି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ 56 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ ଶେରଗଡ଼। ଏ କଣ କହିବେ, ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାୟାମ କେନ୍ଦ୍ର, ପିଲାମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ପାଇଁ ଯୋଉ ସରକାର ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯୋଉ ବ୍ୟାୟାମ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିପାରୁନି, କିଛି ଅଲଗା କାମରେ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ କଣ କହିବେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ, ଏ ଘର ମାମୁଲ କରାଯାଉ, ମାମୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରାଯାଉ, ସଚ୍ଚୋଟ କାରବାର ହଉ, ସଚ୍ଚୋଟ ସରକାର ହଉ, ସଚ୍ଚୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ, ଏଇଟାକୁ ମୋର ନିବେଦନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ରହନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ, ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କରାଯାଉ। ଶେରଗଡ଼ ଠାରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ କରାଯାଇଛି। ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବାହାରେ ଆମର ଆଉଟଡୋର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ବି ସବୁ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଦାବି ଯେ ଗୋଟେ ଜିମ୍ ତିଆରି କରାଯାଉ, ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିପାରିବ। ଆମେ ସେଠି ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜିମ୍ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦବୁ, ତଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସୁବିଧା ହବ ଆଗକୁ। ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ କଲେଜ ପିଲା ଆମକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କିଛି ଆଉଟଡୋର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି, ଯାହା 2019ରୁ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପ୍ରତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସରକାର କରିଥିଲେ, କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯାହା ଆମର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ ଲାଗିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମରେ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଜିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଏଠୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ଦୀପକ କୁମାର ସେଠୀ, କେକଡ଼ାକଣା, ଶେରଗଡ଼। ଯେହେତୁ ଆଜି ସଠିକ ଭାବେ ତ ଲୋକମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ବ୍ୟାୟାମ ଉପରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟାୟାମ ଉପରେ କିଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଯୋଉ ଘର ଗୋଟେ ଆସିଲା, ସେ ଘର ବି ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ। ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାୟାମର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଉପକୃତ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କି ଲୋକ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାୟାମ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ବୋଲି, କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ଯେ ବ୍ୟାୟାମ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ବୋଲି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାୟାମ ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ତାର ସଠିକ ଯଦି ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଛରେ ଯୋଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ବ୍ୟାୟାମ ଉପକରଣ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଦରକାର ଆସୁନି, କ'ଣ କହିବି? ତାପରେ ସଠିକ ଯଦି ଲୋକ ଯଦି କାମ କରିପାରିବେ, ସେ ଯୋଉ ଉପଡ଼ା ଉପଡ଼ି ଯୋଉ ଘାସ କରିପାରିଲେ, ହয়তো ଲୋକଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଉପଯୋଗୀ କାମ ଆସିପାରିବ, ସେଇଟା ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆ ଉପରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇପାରିବ। ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଶେରଗଡ଼। ମୁଁ ଆମ ଉଦୟ ପ୍ରତାପ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି, +2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର। କ'ଣ କହିବ, ଏ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ ସରକାର ତ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଶେରଗଡ଼ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଖେଳକୁଦ ଯୋଉ ବ୍ୟାୟାମ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଖସ ଖାଇକି ମାନେ ସବୁ ଏଟା ହଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବ?
ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମିଳିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅଦରକାର ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ, ବାହାର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ଟିକେ ମିଳିଲେ ଆମର ଟିକେ ସହାୟତା ହେଇଥାନ୍ତା। ମଦପାନ କରି ସେଇଠି ପଡ଼ିଥାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ଆମ ଯିବା ଆସିବା କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମକୁ ମିଳିଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା। ଆମର ଏଠି କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଅଧିକ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇନି କି ହଉନି, ଏବେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ। ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଅଦରକାର ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦରକାର ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ନାଁଟା ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଆଦିତ୍ୟ ଗୌଡ଼, ନାରାୟଣପୁର। କଣ କହିବ ଯୋଉ ସେରଗଡ଼ରେ ଯୋଉ ବହୁତ ଜିମ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆସି ଖତ ଖାଉଛି ଏବଂ କୌଣସି କାମରେ ଆସି ପାରୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କସରତ ଏବଂ ଖେଳ ଦୌଡ଼ କଣ କହିବେ ଏଥିରେ? ପଛକାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ଖତ ଖାଉଛି ସବୁ। ମନର ଯୋଉ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ, ସେଟା ଖେଳକୁଦ କରିବା ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି। ତ ସେଇଟା କେମିତି କାମରେ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା? କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଆମକୁ କାମ କରି ପଇସା ଦେଲେ ଆମର ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଶରୀର ପାଇଁ ହଁ exercise କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରନ୍ତେ।